Namaste students, welcome to 9th standard social science. Today we are going to see about the continuation of geography 2, lithosphere to exogenetic processes. In that last class we are completed up to the erosional landforms of glaciers and depositional landforms of glaciers. Today another one agent of gradation, that is wind. What is meant by wind? When air blows horizontally at or near the earth's surface is called wind. So wind is the horizontal motion of the air. Air blows in horizontally, that is known as the wind. So it also one of the agent of the gradation, because the erosional, transportational and depositional actions of wind is predominant in the arid regions. Arid means the dry regions. So this process is known as the aeolian process. Okay. So in the desert regions and all, the wind blows. So in that place, some of the erosional and transportational and depositional actions, through that some of the lands will form. Okay. The erosional landforms of wind, it will make mushroom rock, Inselbergs and Jordans. So first we will see about what is meant by mushroom rock. You will see this picture, through that you can understand easily. It look like a mushroom, no? How it will form? The constant wearing down action of wind, the bottom gets eroded away to form a mushroom like a structure. This is called a mushroom or pedestal rock. Such rocks are found near Jodhpur in Rajasthan. ஸோ எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சில லேண்டு, ஒரு சில ராக் பார்த்திங்கன்னா சாஃப்ட் ராக்கும் இருக்கும், ஹார்ட் ராக்ஸும் இருக்கும். ஸோ சாஃப்ட் ராக்ஸ் கீழே இருந்து ஹார்ட் ராக் மேலே இருந்ததுன்னா, விண்டு ப்ளோ ஆகும்போது சாஃப்ட் ராக்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகும், எரோஷன் ஆகிட்டு அது பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும், மேலே அந்த ஹார்ட் ராக்ஸ் இருக்கும், கீழே இருக்கக்கூடிய சாஃப்ட் ராக்லாம் எரோஷன் ஆனதுக்கப்புறம் இட்ஸ் லுக் லைக் அ மஷ்ரூம் ஷேப். மஷ்ரூம் ஷேப்பில் இருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் மஷ்ரூம் ராக். ஓகேவா? Where you will see this? Where we can see this one? So it will found in Jodhpur in Rajasthan state. Okay. Next one, Inselberg. What is meant by Inselberg? Certain odd rocks like igneous rock are found are more resistant to wind action. Such isolated residual hills rising abruptly from their surroundings are termed as Inselbergs, or also called highland mountain. Example, Uluru and Ayers Rock in Australia. So see in this picture, this is igneous rock, Inselbergs. Igneous means mother rock. Okay, so it is also known as the highland mountain. ஸோ ஒரு சில ராக் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹார்டான ராக்காக இருக்கும். விண்டு ப்ளோ ஆகும்போது அந்த ராக் என்ன ஆகாதான், எரோஷன் ஆகாது. சரௌண்டிங் பிளேஸ்லலாம் விண்டு ப்ளோ ஆகுறதுனால எரோஷன் ஆகலாம், ஆனால் இந்த ராக் என்ன ஆகாதான், எரோஷனே ஆகாமல். சரியா? எரோஷன் என்னது, சாயில் வந்து எரோஷன் ஆகிறது, அதாவது மண் அரித்தல் அப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா, எந்த ஒரு எரோஷனும் ஆகாமல் அப்படியே அந்த ராக் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும். சரௌண்டிங் பிளேஸ் எல்லாம் விண்டு எரோஷன் ஆகும், ஆனால் இது மட்டும் ஆகாது, எரோஷன் ஆகாமல் அப்படியே இருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க, ஹைலேண்ட் மவுண்டைன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது எங்கே இருக்குது, உலுரு அண்ட் அயர்ஸ் ராக். இட் வில் ப்ரெசன்ட் இன் ஆஸ்திரேலியா. we can see in Australia. Igneous rock na என்ன, mother rock. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு another one erosional landforms of wind, that is Jordaan. What is meant by Jordaan?
So in arid regions, certain rocks have hard and soft layers arranged vertically. When wind blows over this rock, the soft layers get eroded, leaving irregular crust. They are called yardings. So in arid regions, the dry regions, some of the rock will be soft and the hard rocks. So what will happen? The soft rock will erode and hard rock will not erode. So that time it will make the irregular crust. ஸோ ஒரு கரெக்டான ஷேப்பில் இல்லாமல் எப்படி இருக்கும், இர்ரெகுலர் கிறிஸ்ட், ஒரு ஹையாக டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ்க்கு பேர் தான் யார்டங்ஸ். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ நவ் வி see about the erosional landforms of wind, mushroom rock, inselberg and yardings. Next we will see about the depositional landforms of wind, botchen, transverse dunes, longitudinal dunes, lows. So first one, what is meant by botchen? Okay. So before that, what is meant by depositional landforms of wind? Through the wind, the speed of wind, when the speed decreases, what will happen? The sand will deposit. So that is the depositional landforms of wind. So it will make some different kinds of landforms. That is sand dunes, botchens and lows. First I will say that sand dunes. What is meant by sand dunes? In desert regions, during the sandstorms, wind carries loads of sand. When the speed of wind decreases, huge amounts of sand get deposited. These mounds of hill of sand are called sand dunes. There are different types of sand dunes. That only the botchen, transverse dunes, longitudinal dunes, lows. Okay. ஸோ டெசர்ட் ஏரியாஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சாண்ட் ஸ்டோம்ஸ், அதாவது மணல் புயல் வரும்பொழுது, அதாவது விண்டு ஃப்ளோ ஆகும்போது அதனாகும் நிறைய சேண்டை கேரி பண்ணிட்டு வரும். அதனுடைய ஸ்பீடு டிக்ரீஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும்? அந்த சேண்டெல்லாம் அப்படியே டெபாசிட் ஆகும், அப்படியே படிஞ்சு போயிடும். ஸோ அப்படியே படிகிறதுனால என்ன உருவாகும்? ஒரு மவுண்ட் மாதிரி, ஒரு மவுண்டெயின் மாதிரி க்ரியேட் ஆகும். இட்ஸ் லுக் லைக் எ ஹில்ஸ். ஸோ அதுக்கு பேர் தான் சாண்ட் டியூன்ஸ். இட்ஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் த மவுண்ட்ஸ் ஆர் ஹில்ஸ் ஆஃப் சாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு பேர் தான் என்ன? சாண்ட் டியூன்ஸ். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சாண்ட் டியூன்ஸ் இருக்குது. அதுதான் பாட்சன், டிரான்ஸ்வர்ஸ் டியூன்ஸ், லாங்கிடியூட்னல் டியூன்ஸ் அண்ட் லோஸ். ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்போ என்ன பார்க்கலான்னா பாட்சன். பாட்சன்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா, நீங்களே இந்த பிக்சரில் பார்க்கும்போது தெரியும், ஒரு கிரசன்ட் மூன் ஷேப்பில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. ஓகேங்களா? பாட்சன் ஆர் ஐசோலேட்டட் crescent shaped sand dunes. They have gentle slopes on the windward side and steep slopes on the leeward side. crescent shape அதாவது பிறை நிலா வடிவத்தில் அந்த லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் வந்து நமக்கு தெரியும். ஸோ அதுக்கு பேர் தான் பாட்சன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஒரு ஜென்டிலான ஸ்லோப்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா, விண்ட்வார்ட் சைடு, விண்டு ப்ளோ ஆகக்கூடிய சைடில் ஒரு ஜென்டிலான ஸ்லோப்ஸ் க்ரியேட் ஆகும். அதுவே லீவார்ட், காற்றுக்கு எதிர் திசையில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டீப் ஸ்லோப்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கும். அதுக்கு பேர் தான் பாட்சன். டிரான்ஸ்வர்ஸ் டியூன்ஸ். டிரான்ஸ்வர்ஸ் டியூன்ஸ் ஆர் asymmetrical in shape. They are formed by the alternative slow and fast winds that blow from a same directions. ஒரே டைரக்ஷனில் இங்கே பாருங்கள், டிரான்ஸ்வர்ஸ் டியூன்ஸ்னால் ஒரே சேம் டைரக்ஷனில் ஹை ஸ்பீடான விண்டு, லோ ஸ்பீடான விண்டு ரெண்டுமே ப்ளோ ஆச்சுன்னா அது பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது? ஒரு கரெக்டான ஷேப் கிடையாது. அசிமெட்ரிக்கல் இன் ஷேப். அசிமெட்ரிக்கல் ஷேப். அசிமெட்ரிக்கல் ஷேப்னா என்ன? ஒரு சமச்சீரற்ற ஒரு வடிவத்தை கொண்டு இருக்கும். அதுக்கு பேர் தான் டிரான்ஸ்வர்ஸ் டியூன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? ஸோ லாங்கிடியூட்னல் டியூன்ஸ். லாங்கிடியூட்னல் டியூன்ஸ்னால் என்ன? The longitudinal dunes are long narrow ridges of sand which extend in a direction parallel to the prevailing winds. Okay, so இது நம்ம பார்க்கும்போதே தெரியுது longitudinal, right? Long and narrow ridges of sand தான் longitudinal dunes அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஒரே டைரக்ஷனில் பேரலாக வந்து விண்டு ப்ளோ ஆகிறதுனால உருவாகக்கூடியது தான் இந்த லாங்கிடியூட்னல் டியூன்ஸ். ஸோ திஸ் டியூன்ஸ் ஆர் கால்ட் ஷேஃப் இன் சஹாரா.
the world's largest desert is Sahara Desert. Okay, one of the desert is Sahara Desert. So in that place we can say this longitudinal dunes, how it one called sheaf. Okay, next loess. What is meant by loess? The term loess refers to the deposit of the fine silt and porous of sand over a vast regions. Extensive loess deposits are found in northern and western China, the pampas of Argentina and Ukraine, and in the Mississippi Valley of the United States. So, loess is nothing but in a vast regions. What will happen in vast regions? The soft and thin soils and all deposit. So that is known as the loess. ஒரு பரந்த ஒரு நிலப்பரப்பில் சாஃப்டான ஒரு தின்னான சாயில் டெபாசிட் ஆகிறது பேர் தான் லோஸ். ஸோ இந்த லோஸ் எங்கெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நார்தர்ன் அண்ட் வெஸ்டர்ன் சைனாவில் இருக்குது, பேம்பஸ் ஆஃப் அர்ஜென்டினா, உக்ரைன் அண்ட் யுனைடெட் ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த மிசிசிப்பி வேலி, இதெல்லாம் லோஸ் இருக்கக்கூடிய ரீஜியன்ஸ். ஸோ இப்போது நான் ஒரு ஃபேக்ட் சொல்ல போகிறேன். த திக்கஸ்ட் known deposit in loess is 335 meter found in the Loess Plateau in China. So, very thickest loess present in China. So, deposit ஆகி ரொம்ப திக்கான ஒரு லோஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கக்கூடிய இடம் எங்கே இருக்குது பார்த்திங்கன்னா சைனாவில் இருக்குது. அது லோஸ் பிளாட்யூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதனுடைய மீட்டர் எவ்வளோ பார்த்திங்கன்னா 335 மீட்டர். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம பார்த்தது ஒன் ஆஃப் த ஏஜெண்ட் ஆஃப் கிரடேஷன், தட் இஸ் wind, erosional landforms of the wind and depositional landforms of wind. Next topic is waves. What is meant by waves? A steady up and down movement of surface water are called waves. Okay, so you can, did you see the waves? Yes, all the ones saw that waves. The up and down movement of water surface water is known as the waves. So waves also one of the agent of the gradation, because it also do the action of the erosion, transportational and depositional process. Okay, so the waves also one of the agent of the gradation. Okay, first one, erosional landforms of waves, that is sea cliff, sea waves, sea arch, sea stack and wave cut platform. What is that? Wave cut platform. First we will see about the sea cliff. What is the sea cliff? You will see in this picture. Sea cliff. So in that sea areas, in that beach, you will see some rocks will be there. Okay, what will happen in that rock? Sea cliff means sea cliffs are steep rock faces formed when sea waves dash against them. The rocks get eroded to form the steep vertical walls. இப்போது சீயில் இருக்கக்கூடிய ராக்கில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா சீ வேவ்ஸ் வந்து படும் பொழுது அது என்ன ஆகும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எரோஷன் ஆகிட்டே வரும். எரோஷன் ஆனதுனால அது நமக்கு பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஸ்டீப் வெர்டிக்கல் வால்ஸ், அதாவது ஒரு செங்குத்தான ஒரு வால் மாதிரி இருக்கும், ஒரு சுவர் மாதிரியான ஒரு ஷேப் நமக்கு கொடுக்கும். ஓகேங்களா. அந்த ராக்கு எரோஷன் ஆன பிறகு அதை நம்ம பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும், ஒரு வால் மாதிரி இருக்கும், வெர்டிக்கலான ஒரு வால் மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு பேர் தான் சீ கிளைஃப். இந்த சீ கிளைஃப் அப்புறம் என்ன ஆகும், திரும்ப வேவ்ஸ் அமைதியாக இருக்குமா, வேவ்ஸ் திரும்ப என்ன ஆகும், அது வந்துட்டே தான் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி திரும்ப வேவ்ஸ் வரும்பொழுது அந்த வெர்டிக்கல் வால் என்ன ஆகும், திரும்ப எரோஷன் ஆகும். ஸோ எரோஷன் ஆகும்போது சீ கேவ் க்ரியேட் ஆகும். ஓகேங்களா. இன்னும் அந்த ராக் எரோஷன் ஆக கேவ் மாதிரியான ஷேப் கிடைக்கும். சரிங்களா.
prolonged wave attack on the base of the cliff erodes rock materials which result in the formation of caves. அந்த வால் திரும்ப திரும்ப எரோஷன் ஆகிறதுனால ஒரு கேவ்ஸ் மாதிரி கிரியேட் ஆகும். அந்த கேவ்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் வேவ்ஸ் அமைதியாக இருக்குமா? இல்லை, திரும்ப வேவ்ஸ் வரும் இல்லையா? அப்போ என்ன ஆகும்? அந்த கேவ் இன்னும் எரோஷன் ஆகும். ஸோ எரோஷன் ஆச்சுன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய கேவ்ஸ் இப்போ பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது? இங்கே கேவ்ஸ் மாதிரி இருக்கா? அதே கேவ்ஸில் இங்கே வேவ்ஸ் திரும்ப வரும்பொழுது என்ன க்ரியேட் ஆகுது? ஆர்ச். நீங்கள் ஆர்ச் பார்த்துருக்கீங்களா? வளைவு மாதிரியான ஒரு ஷேப் இருக்கும். when two caves approach one another from either side of headland and unite, they form an arch. நெயில் ஹைலேண்ட், அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார் ஹைலேண்ட். அந்த கேவ்ஸ் இன்னும் எரோஷன் ஆக இது என்ன மாதிரியான ஷேப்க்கு வருமா? ஆர்ச் மாதிரியான ஒரு ஷேப்பு க்ரியேட் ஆகும். ஸோ ஆர்ச்க்கு எக்ஸாம்பிள், சி ஆர்ச்க்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா நெயில் ஹைலேண்ட், அந்தமான் நிக்கோபார் ஹைலேண்ட். அங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த சி ஆர்ச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரி, இப்போ நமக்கு என்ன உருவாச்சு? ஃபஸ்ட்டு நம்ம வால் மாதிரி ராக் வால் மாதிரியான ஷேப்பில் இருந்தது. அது எரோஷன் ஆகிட்டு கேவ் மாதிரி க்ரியேட் ஆச்சு. திரும்ப அது எரோஷன் ஆனதுனால அந்த ராக் என்னவா மாறுச்சு? சி ஆர்ச்சாக மாறுச்சு. திரும்ப வேவ்ஸ் சும்மா இருக்குமா? திரும்ப வேவ்ஸ்னா ஆகும், வந்துட்டே தான் இருக்கும். அந்த சி ஆர்ச் இன்னும் எரோஷன் ஆனதுக்கப்புறம் எது மாதிரியான லேண்டாக க்ரியேட் ஆகுது பாருங்கள்? சி ஸ்டாக். Further erosion by waves ultimately leads to the total collapse of the arch. The seaward portion of the headland will remain as a pillar of rock known as stack. Example, Old Man of Oley in Scotland. So see in this picture, you will see that. So first, finally what we learned? Sea arch. அந்த சி ஆர்ச் வந்ததுக்கப்புறம் திரும்ப எரோஷன் ஆனதுக்கப்புறம் இங்கே இருந்த ஒரு ஆர்ச் மாதிரியான ஷேப்பில் இருந்தது இல்லையா? இங்கே ராக் ப்ரெசண்ட் ஆயிருந்தது. இப்போ நிறைய சி வேவ்ஸ்னால இது வேணாச்சு எரோஷன் ஆகிட்ட பிறகு ஃபுல்லாக போயிடுச்சு. இப்போ நமக்கு பார்க்குறதுக்கு இந்த ராக் மட்டும்தான் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு. இதுதான் சி ஸ்டாக். ஃபர்தர் எரோஷனல் பை த வேவ்ஸ் இட் லீட்ஸ் டு த டோட்டல் கொலாப்ஸ் ஆஃப் த ஆர்ச். ஆர்ச்னா கொலாப்ஸ் ஆகிட்டு இப்போ என்ன மட்டும் ரிமைனிங்காக நிற்குது? ஒரு பில்லர் மாதிரியான ஒரு ஷேப் மட்டும் இப்போ நின்றுட்டுருக்கு. இப்போ அந்த ஆர்ச்சும் போயிடுச்சு எரோஷன் ஆனதுனால. இப்போ ஒரு பில்லர் மாதிரியான ஷேப் இருக்குது. இப்போ இந்த பில்லர்ஸ் என்ன ஆகும்? நெக்ஸ்ட்டு ப்ராசஸில் அதுவும் எரோஷன் ஆகும். ஸோ அதுக்கு பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா வேவ் கட் பிளாட்ஃபார்ம். Flat surface found at the foot of the sea cliff are called as wave cut platform. Wave cut platform is also referred as wave cut benches terrace. ஸோ அந்த ஸ்டாக் என்ன ஆகும்? திரும்ப எரோஷன் ஆகிறதுனால என்ன ஆகும்? இப்போ ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் நமக்கு உருவாகும். ஸோ அந்த இருக்கிற இடமே தெரியாமல், இங்கேருந்து லேண்ட் இருந்ததே தெரியாமல் ஃபுல்லானாகும் எரோஷன் ஆகிடும். ஃபஸ்ட்டு அங்கே ராக் இருந்தது, அது சி கிளைஃபாக ஒரு வாலாக க்ரியேட் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் அது எரோஷன் ஆகி சி கேவாக க்ரியேட் ஆச்சு. அந்த சி கேவ்ஸ் திரும்ப எரோஷன் ஆனதுனால ஆர்ச்சாக க்ரியேட் ஆச்சு. அந்த ஆர்ச் திரும்பவும் எரோஷன் ஆனதுனால சி ஸ்டாக் க்ரியேட் ஆச்சு. அந்த சி ஸ்டாக் இன்னும் எரோஷன் ஆனதுனால வேவ் கட் பிளாட்ஃபார்ம், ஒரு ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் நமக்கு கிடச்சிருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்காங்க? எரோஷனல் லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் த வேவ்ஸ். ஸோ டியூ டு த erosional process of the waves, so this kinds of lands will form, that is sea cliff, sea wave, sea arch, sea stack and wave cut platform. Okay, now you are understand clearly, I think so. Next one, erosional landforms of waves. Next we will see about the depositional landforms of waves. In that, beach. Did you see beach? Yes, many of them they saw the beach. Which is the second largest beach in the world? Marina Beach is the second largest beach. Where it is present? It is present in Chennai. Okay, first we will see about what is meant by beach.
how the beach will form. Sand and gravel are moved and deposited by the waves along the shore to form beaches. This is most dominant and constructive work of sea. Example, Marina Beach in Chennai. So, through the waves, it contains the sand and gravels. When the waves moves, after it will deposit in the seashore. So that will form the beaches. So one of the example, Marina Beach. Second one, bar. What is meant by bar? A bar is an elongated deposit of sand, shingle or mud found in the sea almost parallel to the shoreline. That is known as the bar. So sea equal away and the materials எல்லாம் டெபாசிட் ஆகிறதுக்கு பேர் தான், ஒரு லாங்காக டெபாசிட் ஆகக்கூடிய அந்த சாண்டுக்கு பேர் தான் பார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இட்ஸ் லுக் லைக் see in this picture. So it is parallel to the seashore, so that it will deposit in the near the seashore. It's parallel to the shoreline. That is known as the bar. Next one, spit. What is meant by spit? A spit is a ridge or embankment of sediment attached to the land on one end and terminating in the open water on the other end. Spit are common at the mouth of estuaries. Example, Kakinada spit. So spit is nothing but it is connected to the land and sea. So the sediment and all deposit in that land. So it is attached with the land in the one side and another side it is connected to the sea. So spit is common in the mouth of estuaries. So already we learned about that estuaries. Okay. So here given the example, Kakinada spit is one of the example of the spit. So we have completed lesson 2 geography, lithosphere 2, exogenetic process. Okay. So thank you so much.